नमस्कार बंधुगण आमे शुणुचे मनोज दास लिखित उपन्यास से शतांत्रिकर सन्धान परवर्ती घटनाक्रमर प्रतिटी संगठन को यथायथ पटभूमि सहयोगी लिपिबद्ध करने गले समाप्ति पद्मटी घुंची घुंची जाउथिबो। महाकालर संकेत संक्षिप्त कर। आमे कापालिकर कंखोल आश्रमरू फेरिबा परदिन हिमाद्री बाबा आम अतिथि भवन रे पदार्पण करने अंते तही संलग्न काकी मामा द्वितल बसाकू गले। किंबदंती पर्यायर ए जोगी जनक दिने मुहूर्तक सकाशे हेले भी तांक अतिथि हेबी। एहा थिला उदार सन्थ प्रेमी काकी मामांक स्वप्नातीत। किंतु जोगींक स्निग्ध सहज व्यक्तित्व वातावरणरू संकोच दूर करी संचारित कला प्रत्यय एवं शुभेच्छा। सेतिकी बेले पहुँचीगला टय। आज्ञा एही युवक जनक हेले टय। हिमाद्री बाबांको आगरे तांको उपस्थापन करी तार परिचय प्रदान कले कृपाक्षम। कापालिकर यज्ञरे तार भूमिका संपर्करे हिमाद्री बाबा अवहित थिले। सस्नेह कंठरे से कहिले टय नुहे रोहित। वास्तवरे तापरे आमे ताकू आउ टय नामरे डाकिबाकू भूलीगलु। आमको अपूर्व लागिला से दृश्य। हिमाद्री बाबा ताको निर्निमेष दृष्टि अनाई रहिले। टय तांको प्रणाम करि सारी तांको सम्मुखरे चकापारी बसी तांको एका ध्यानरे अनाई आरंभ कला एक गीत। 5 मिनिट परे से सेथिरु विरत हेवा मात्रे आखि न खोली हिमाद्री बाबा ताको इंगित देले आहरी थरे गाइबाकू। आकाश नक्षत्रपुंज हिमालयर शिखरमाला गंगा अलकानंद मंदाकिनी इत्यादि को केवल उच्छ्वसित संबोधन व्यतिरके से गीतरे विषयवस्तु किछि नथिला, किंतु थिला असामान्य महिमा। तमर ए गीत केते थर शुणिलेनी, किंतु इंद्रधनु जेते थर देखिले भी जेमती नुआ, एहा जेते थर शुणिले भी सेमती नुआ। बेश स्वाभाविक रीतिरे मंतव्य देले हिमाद्री बाबा। पागल आमको चमकई दे प्रति मंतव्य देला टय। एड़ी अयौक्तिक कथा केमती कहउचंती? आपण तो वर्तमान प्रथम थर पई गीतटी शुणिले। अवश्य कही सारी जीभ कामुड़िला टय। पुणी चटापट हिमाद्री बाबांको पाद छुई पकेइला। हसिले हिमाद्री बाबा। पागलामी कौन गोटे जुक्ति नुहे? आज्ञा पागलामी गोटे जुक्ति? पागलामी कौन वास्तवता नुहे? जहा वास्तव ताहा अयौक्तिक हेब केमती? मुहूर्तक भितरे चमकोज्जल होई उठिला टयर मुह। बाबा आपण आज मते मो निज संपर्करे केड़े बड़ संदेहरु ऊर्ध्वकु नहीं गली। पिलाबेले विद्यालय शिक्षक मानकटू आरंभ करी नहरर आम कर्मचारी माने भी मते लुचेई मु किंचित पागल बोली कहूथांती। थरे जदि सुरजित भाई बा विक्रम भाई सेमती कहिबार शुणी थांती तेबे मु किंचित नुहे पूरा पागल हो जाइथांती। वर्तमान मु निश्चिंत, किंतु आपण मो गीत पूर्वरु शुणिले केमती? तमे एकाधिक थर ए गीत दूर बा निकटर पहाड़ पर्वत को शुणे बोली ना? बोलीछि, किंतु आपण थिले कोठी? थिली बहु दूररे, किंतु तम गीत उद्दाम लहरी भली वन पर्वत भेदी माड़ी जाई मते खोजी नउथेला ओ मो उपरे अजाड़ी होई पड़ुथेला। अबाक दृष्टि अनाई रहिला टय। विस्मित काहींकी बाबा? 7 समुद्र सेपारीरू गीत आसी कण तमको आप्यायित करूनाही? हिमाद्री बाबा प्रश्न कले। किंतु रेडियो जोगे वातावरण रे आसुथिबा जोगु तो रेडियो ताकू प्रकट करि पारे। वातावरणर जो अतीव सूक्ष्म स्तर तुम गीतरे स्पंदित हुए ताहा प्रति मो सूक्ष्म श्रवण माध्यम उन्मुक्त थाए। गोटे साधारण तथ्य परिवेषण कला भली उत्तर देले हिमाद्री बाबा। स्तब्ध होई बसी रहिला टय। आमे मध्य महापुरुषंक विवृत्तिर तात्पर्य उपरे अभिनिविष्ट रहिबा भितरे गार्गी बाहरी आसी तांको प्रणाम करन्ते
ସେ ସ୍ନେହ ଭରି ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଇ ତା ଆଖି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କଲେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ। ପରେ ପରେ ସେ ମୋତେ ଓ ଚିନ୍ମୟକୁ ଜଣାଇଲେ ତାଙ୍କ ଆବିଷ୍କାର। ଗାର୍ଗୀର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଧାରଣା ସର୍ବାଦୌ ଭ୍ରାନ୍ତ। କିଛିଦିନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ରାତି ଗଙ୍ଗାର ହରକି ପୈରୀ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପ୍ରହରା ଦେଉଥିବା ଅନୁଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଉପରିସ୍ଥ କନ୍ଦର ଭିତରୁ ବାହାରିଯାଏ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ବସି ରହିଥିଲୁ ଆମେ ହିମାଦ୍ରୀ ବାବାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି। ସେ ଆମେର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ଗାର୍ଗୀ। ଫାଲ୍ଗୁନର ଭାବାବିଷ୍ଟ ଜହ୍ନ ତନ୍ଦ୍ରାମୟ ପରିବେଶ, ଉଭୟ ଆକାଶ ଓ ଗଙ୍ଗା ବକ୍ଷରେ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଜହ୍ନ ଭିତରୁ କେଉଁ ଗୋଟିକ ବାସ୍ତବ ଏବଂ କେଉଁ ଗୋଟିକ ପ୍ରତିଫଳନ। ଥରେ ଥରେ ଅଦୂରରୁ କୌଣସି ବିରଳ ବିହଙ୍ଗର ସ୍ୱର ସତେ ଯେମିତି ଖାସ୍ ଆମକୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ଧନ୍ଦାଟି ଆବୃତ୍ତି କରି ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ସେ ରାତିରେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ସମସାମୟିକ ହରିଦ୍ୱାରରେ ନୁହେଁ, ବିଗତ ଯୁଗର କପିଳ ସ୍ଥାନ ବା ଗଙ୍ଗା ଦ୍ୱାର ଅଥବା ଏ ଯୋଗୀ ଋଷି ବସତିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାୟାଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଏକଦା ପରିଚିତ ମାୟାପୁରୀର ବାତାବରଣରେ। ଏହା ସମ୍ଭବ କରିଥିଲା ହିମାଦ୍ରୀ ବାବାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ। ସପ୍ତାହଟିଏ ଭିତରେ ସେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଚେତନାରେ ସମ୍ଭବ କରିଥିଲେ ଯୁଗାନ୍ତର। ମୋତେ ବିଶେଷତଃ ଗାର୍ଗୀକୁ ତାହା ଯେପରି ଚମକିତ ବିହ୍ୱଳ ନ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ହିମାଦ୍ରୀ ବାବା ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଦିନ ବିରତି ଦେଇ ଆମ ଆଗରେ ବିବୃତ କରୁଥିଲେ ଏହି ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ଏକଦା ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରର ଶିକ୍ଷିତା ଝିଅଟିଏ ଥିଲା ଆବାଲ୍ୟ ଅସଂସାରୀ ଚିତ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତାରୁଣ୍ୟରେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଯୁବକ ପ୍ରତି ତାର ଜନ୍ମିଥିଲା ଅନୁରାଗ। ଯୁବକ ଜଣକ ଥିଲା ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ନୀଳ ଚାଷ ଉପରେ ଏକାଧିପତ୍ୟ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ନୃଶଂସ ଇଂରେଜ ମାଲିକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗଠିତ ବିପ୍ଳବୀ ଦଳର ଜଣେ କର୍ମୀ। ତାହାଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ଗୋପନରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ଯୁବକକୁ ଧରି ନେଇଯାଇ ପୋଲିସ କାରାରୁଦ୍ଧ କଲା। ମ୍ରିୟମାଣ ବୋଧ କଲା ଝିଅ। ଅଭିଭାବକମାନେ ତାର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ସେଦିନେ ପଳେଇ ଆସିଲା ହରିଦ୍ୱାର। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମଠର ମହନ୍ତ ପଦ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ଅନଧିକାରୀ ଭାବି ଗୁରୁ ବୋଲଉଥିଲା। ଯୁବକର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆସ୍ପୃହା ଅବଶ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆତ୍ମସାତ୍ କରିଥିଲା ତାର ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ। ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ଝିଅଟି ତାହାରି ଶିଷ୍ୟା ବନିଗଲା। ସେ ଯଥାବିଧି ସମ୍ପାଦନ କରୁଥାଏ ଆଶ୍ରମରେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପୂଜାର ଆୟୋଜନ, ରନ୍ଧନ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଗୁରୁସେବା। କିନ୍ତୁ କିଛିଦିନ ଅନ୍ତେ ଗୁରୁ ତାଠାରୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସେବା ଆଶା କରନ୍ତି ସେ ମଠ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପଳାଇଗଲା ଏବଂ ଆଶ୍ରା ନେଲା ଜନୈକା ମାତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଏବଂ ଆଦରି ନେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀର ଜୀବନ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହିମାଦ୍ରୀ ବାବା ପରିବେଷଣ କଲେ ଏହି ରାତିରେ। ସେ କାଳର ଜନବିରଳ ହରିଦ୍ୱାରର ବାତାବରଣରେ ଚୌର୍ଯ୍ୟ, ଦୁରାଚାର ବା ହିଂସାର ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ସ୍ପନ୍ଦନ ପ୍ରାୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉନଥିଲା। ଝିଅଟି ଆସି ଏହି କନ୍ଦରରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରହୁଥାଏ। କାରାଗାରରୁ ଅସାଧାରଣ ସାହସ ଓ କୌଶଳ ଯୋଗେ ପଳାୟନ କରି ଯୁବକ ଜଣକ ବହୁ ସନ୍ଧାନ ଅନ୍ତେ ଏହିଠାରେ ଆସି ତାକୁ ଭେଟିଲା ଏକାଧିକ ଥର। ଝିଅ ଉପରେ ଆଖି ରଖିଥାଏ ମହନ୍ତ। ଯୁବକକୁ ଅନୁଧାବନ କରୁଥିବା ପୋଲିସ ଗୁପ୍ତଚରକୁ ସେ ଯୁବକର ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ଦୈନିକ ଠିକଣାଟି ଜଣାଇଦେଲା। ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ତାକୁ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଝିଅଟିର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ତା ଆଶ୍ରୟକୁ ଫେରି ନ ଯାଇ ହଜିଗଲା ହିମବନ୍ତର ରହସ୍ୟମୟ କୋଳରେ। ଝିଅ ହଠାତ୍ ହିମାଦ୍ରୀ ବାବା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ଗାର୍ଗୀକୁ। ଗୁମ୍ଫା ମୁହଁରେ ହିଁ ତାର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଦେୱାଲକୁ ଆଉଜି ବସିଥିଲା ଗାର୍ଗୀ। ତା ମୁଦ୍ରିତ ନୟନରୁ ଝରି ଆସୁଥିଲା ଦୁଇଧାର ଅଶ୍ରୁ। ତା ମୁହଁକୁ ପ୍ଲାବିତ କରିଥିବା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପୁଳାକ ଭିତରେ ଯେମିତି ଥିଲା କିଞ୍ଚିତ୍ ଅଲୌକିକତା। ଆଚମ୍ବିତ ଆମେ ନୀରବ ରହିଲୁ।
କିନ୍ତୁ କୌତୂହଳ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ ମୁଁ। ସେ ଝିଅ ତେବେ? ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିକ ମୋ ପୂରା କରିବା ଦରକାର ହେଲା ନାହିଁ। ହେମାଦ୍ରି ବାବା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏ ଜନ୍ମର ଗାର୍ଗୀ। ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନିଜ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣରେ ସେ ନିଜେ ଥରେ ଥରେ ହତଭମ୍ବ ବନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ କାନ୍ଦିଥିବ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା। ତେଣୁ ତାହା ଭିତରେ ଏତେକ ସ୍ମୃତି ଜାଗରୁ କରିଦେବା ଥିଲା ଆବଶ୍ୟକ। ଅବଶ୍ୟ ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ମୋ ବିକ୍ରମ ଭାଇ ଗତ ଜନ୍ମର ବିପ୍ଳବୀ ପ୍ରେମିକ ସେହି ଯୁବକ? ମୋତେ ଉତ୍ତାଳ ଢେଉ ଭଳି ଥରେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଟୟ। ବିକ୍ରମ ଭାଇ, ତମର ବି ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ନା ରୋହିତ, ବିକ୍ରମ ଭାଇର ମନେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କହିଲେ ହେମାଦ୍ରି ବାବା। ସେ ଝିଅ ତାର ସଦ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଆଜିର ଗାର୍ଗୀ। ସେ ଯୁବକର କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି 20 ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଦଶକରେ ପୁନର୍ବାର ବିଦେଶୀ ଶାସନ ବିରୋଧୀ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ରୂପେ। ପୁନର୍ବାର ସେ ଯୌବନରେ ଲଭିଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଶାସକ ପକ୍ଷ ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲଢ଼େଇରେ କ୍ୱଚିତ୍ କାହାରି ସ୍ମରଣରେ ଥାଏ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କୌଣସି ଘଟଣା। ଗାର୍ଗୀର ପ୍ରାଣ ଚେତନାର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥିଲା। ଜନ୍ମାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ହେମାଦ୍ରି ବାବା ଆମର କୌତୂହଳ ପରେ କୌତୂହଳ ଚରିତାର୍ଥ କରୁ କରୁ ପ୍ରାୟ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶିଷ୍ୟ 2 ଜଣ ଶୋଭାନନ୍ଦ ଏବଂ ବିସର୍ଗଦେବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ୁନଥାନ୍ତି। ନୀରବ ଥାଏ କେବଳ ମୁଦ୍ରିତ ଚକ୍ଷୁ ଗାର୍ଗୀ। ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ହେମାଦ୍ରି ବାବା ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ନ କହିଥିଲେ ଆମେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିନଥାନ୍ତୁ। କିଡ଼େ ସହଳ ଗାର୍ଗୀ ଭିତରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଲା ତା ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର। ଆମରି କଳରବ ଭିତରେ ବି ସେ ସମାଧିସ୍ଥା। ଯୋଗ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ କାହାକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଅନ୍ତତଃ ଏ ଜନ୍ମରେ ପାଇନଥିଲି। ଯାହାକୁ ଦେଖିଲି ସେ ପୁଣି ଗାର୍ଗୀ। ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝୁଛ, ଗାର୍ଗୀର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ ମାନସିକ ବିକଳତା ନୁହେଁ, ତାହା ଜଣେ ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟାର ସ୍ମୃତି ସଙ୍କଟ। ମୃଦୁକଣ୍ଠରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ହେମାଦ୍ରି ବାବା। ସେ ଅବିବେକୀ ମହନ୍ତ କିଏ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ? ନା, ଉତ୍ତର ଦେଲା ଟୟ। ବୋଧହୁଏ ପାରୁଛି, କହିଲି ମୁଁ। ଏ ଜନ୍ମର ଜୟାର୍ଣ୍ଣବ। ଗାର୍ଗୀ ପ୍ରତି ତା ନିଜ ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା କିଞ୍ଚିତ୍ ଆକର୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ଗାର୍ଗୀର ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚେତନାରେ ତାର ସ୍ମୃତି ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ସେଥର ଜୟାର୍ଣ୍ଣବର ଅସମାପ୍ତ ଯଜ୍ଞରୁ ଫେରିବା ପରେ ପରେ ରାତିରେ ଗାର୍ଗୀ ଯେ ଏକୁଟିଆ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା, ତାହା ଜୟାର୍ଣ୍ଣବର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ। ହରିଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଅତଳ ଅବଚେତନରୁ ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ଫୁଟି ବାହାରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଭ୍ରାଟ ସୃଜୁଥିଲା। ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଏହି ଗୁମ୍ଫା, ତା ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସବୁଠାରୁ ଦାରୁଣ ଅଭିଜ୍ଞତାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ହେମାଦ୍ରି ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଚେଷ୍ଟାରେ ବ୍ରତୀ ହେଲୁ। ଏଥର ଲେଉଟିଯିବା ଝିଅ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଆମେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲୁ ଗାର୍ଗୀ ସ୍ମିତହସ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅନାଇ ରହିଛି। ହେମାଦ୍ରି ବାବାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମନେହୁଏ ଚିନ୍ମୟ ବି ଥିଲା ସମପରିମାଣ ଚମତ୍କୃତ। ଟୟ କଥା, ସେ ଯେମିତି ତା ଅପରୂପ ସଙ୍ଗୀତର ମୁକ୍ତ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଭଳି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଖସି ଯାଉଥିଲା, ଯଦି ବି ନିଜ ଅଜାଣତରେ। ତା ବନ୍ଧୁ ମେଘଦୂତ ନିଜ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନେ ହେଲା ସେ ଯେମିତି ଟୟକୁ ଧରେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା ମେଘମାଳା ସହ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେବାର ସଙ୍ଗୋପନ ସୂତ୍ର। ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହେବା ମାତ୍ରେ ଟୟ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିଲା ଗଙ୍ଗାର ନିର୍ଜନ ବିପରୀତ କୂଳକୁ, ନତୁବା ସେପାରି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ। କିନ୍ତୁ ହେମାଦ୍ରି ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ବନି ଯାଉଥାଏ ଏକ ବାଧ୍ୟ ବିନମ୍ର ବାଳକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ଅପୂର୍ବ ଏ ହେମାଦ୍ରି ବାବା। ମନେ ହେଉଥାଏ ଅନ୍ତହୀନ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜ୍ଞା, ଆଉ ଯୋଗୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସିଦ୍ଧି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରଣା ନଥିଲା।
ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ବୟସ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ସ୍ଥୂଳ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ। କାହିଁକି କେଜାଣି ସିଧାସଳଖ ସେସବୁ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମନେ ହୋଇଛି। 100 ଥର ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେସବୁ ଜାଣିନେବା ନିମନ୍ତେ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଥଚ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନାର ଗତିପଥ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଆମେ ଏତିକି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ନୀରବ ସ୍ୱୀକୃତି ନଥିଲେ ସମ୍ଭବତଃ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ସୁଯୋଗ ହିଁ ଆସିବ ନାହିଁ, କହିଥିଲେ ଶୋଭାନନ୍ଦ। ତେବେ ସରଳ ସାବଳୀଳ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାବେଳେ ସେ ନିଜ ଜୀବନର କିଛି କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରି ପକାଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ସେ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଶିଶୁସୁଲଭ ମିଜାଜରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲି ସେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନୀରବ ରହନ୍ତି ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ସେ ନିରାବରଣ ତଥ୍ୟ ହିଁ କହିବେ। ଥରେ ମଣିଷର ଭାବାବେଗର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। କେମିତି ଜଣକର ଗୋଟିଏ ଆବେଗକୁ ଅଚାନକ ମାଡ଼ି ବସିପାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆବେଗ। ବାତାବରଣ ବେଶ୍ ଗମ୍ଭୀର। ହଠାତ୍ ସେ ସତେ ଯେପରିକି ହେତୁହୀନ ଭାବରେ ହସି ଉଠିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇ ଆମୋଦିତ ଏବଂ ଆଶାୟୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅନାଇ ରହନ୍ତେ ସେ କାରଣ ଜଣାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆମ କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜରେ ଥିଲେ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଇଂରେଜ। ତାଙ୍କ ଜନନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର କେତେଜଣ ଏକାନ୍ତ ଉଦାସ ସେ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଘେରି ବସିଥାଉ। ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ସେ ମହାଶୟ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଗୌରବ ଗାନ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଖି ପୋଛୁଥାନ୍ତି। ଜଣେ ବିଦେଶୀ ମନୀଷୀ ଯିଏକି ଇଂଲଣ୍ଡ ଭ୍ରମଣ କରି ଭାଷଣମାନ ଦେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜରେ ଡେରା ପକାଇଥାନ୍ତି। ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ମାତୃହରାଙ୍କ ଜୀବନର ସେହି ମୋଷ୍ଟ ସ୍ୟାଡେଷ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ସୋରିଏଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଅଚିରେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର ସେ ଏକାନ୍ତ ଉଦାସ ଭାବ ମିଳିଗଲା। ସେ ଦେଖାଗଲେ ନିଃସହାୟ, ଖାଲି ମାତୃହରା ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ମାତୃହରା ଶିଶୁଟିଏ ଭଳି। ବିଡ଼ବିଡ଼ କରି ସେହି ଶବ୍ଦ କେତୋଟିଏ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ତ କେତେବେଳେ କ୍ରୋଧରେ। କବରଖାନାରେ ଜନନୀଙ୍କ କଳେବର ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ତାଙ୍କର ସେ ଆକସ୍ମିକ ଅତିଥିଙ୍କ ଠାରୁ ବିକଳ ଇଂରାଜୀ ଯୋଗେ ସମବେଦନା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକୁଳି ପାରିନଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଜାଣେନା। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେଦିନ ଆମେ ବହେ ହସିଥିଲୁ। ବୁଝିଲି ହିମାଦ୍ରୀ ବାବା ଏକଦା କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜର ଛାତ୍ର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଯୁଗରେ ତାହା ଅଜ୍ଞାତ ରହିଗଲା। ସେ ଯାହା ହେଉ ଏତକ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ସହ ସଙ୍ଗତି ବିଧାନ ହୋଇଗଲା। ମୋ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିଥିବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଟିର ତାହା ଏହିପରି। ଶ୍ରମଦକ୍ଷ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେଉଁ ଯୁଗରେ କ୍ୱଚିତ୍ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶ ମୂଲକକୁ ସନ୍ଧାନୀ ଭାବରେ ଆସୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ 2 ଜଣ ଫିଟ୍ଫାଟ୍ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ହରିଦ୍ୱାର ଏବଂ ଋଷିକେଶ ବୁଲି ଆସିଥିଲେ 2-3 ଜଣ ଆଧୁନିକା। କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ କୌତୂହଳବଶତଃ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅନାବୃତ ଚଟାଣ ଉପରେ ଶୋଇ ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଦେହରେ କେବଳ ମାତ୍ର କୌପିନ। ଜଣେ ତରୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ବିସ୍ମୟ। ଏଠି ଶୀତରେ ଖାଲି ଦେହରେ ଏ ସାଧୁ ଶୀତଳ ପଥର ଉପରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି କେମିତି? ତାଙ୍କ ରସିକା ସଖୀ ଏକାଥରକେ ଆଉ 2-4 ଧାପ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆଉ କେହି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ମୃଦୁ କଣ୍ଠରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ। ମୋ ମନରେ ତ ଉଠୁଥିଲା ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏତେ ଶୀତରେ ଇଏ ବାହା ନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି କେମିତି? ସେମାନଙ୍କୁ ହତବାଗ ବନାଇ ଚଟାପଟ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ସରସ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ବେଶ୍, ମୋତେ ଉଷୁମ ଦେବା ପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ବିବାହ ହୋଇ ଏଠି ରହିଯାଇପାର। ସ୍ୱାଗତ। କେହି ପଲକ ପାଇଁ ହଡ଼ବଡ଼ି ଗଲେ ସଭିଏ, କିନ୍ତୁ ରସିକା ଚଟାପଟ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଲେ
ଓ ହସ ହସ ଭାବ ଖେଳେଇ କହିଲି, ମହାତ୍ମା, ଆପଣ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ ଯୋଗ ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେଣି ପରା। ରସିକାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅନେଇ ସମସ୍ତେ ହସିବା ଭଳି ଦମ୍ଭ ଆୟତ୍ତ କଲାବେଳକୁ ହୁଏତ ଅଧମିନିଟିଏ ମାତ୍ର ବିତିଥିବ। ଶୁଭିଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱର। ଏଥର ଚଳିବ? ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଦିବାଲୋକକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ। ସଭିଏ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅନେଇ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲେ। ଅବିସାମ୍ବିତ ଏକ ହିଁ ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିଲେ ଜଣେ ସସ୍ମିତ ସୁଠାମ ଯୁବକ। କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ତାର ଅବସାନ ଘଟାଇ ରସିକା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ରସିକାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଏବଂ ନିର୍ବାକ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ସେଠାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଜଣେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ହିମାଦ୍ରି ବାବା। ସେ ଆଉ ଲୋକାଳୟକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ହିମାଦ୍ରି ବାବାଙ୍କ ସହ ଆମେ ଘନିଷ୍ଠ ହେବା ଅନ୍ତେ ଟଏ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବିବାଦରେ ପଚାରି ଦେଉଥାଏ ନାନାବିଧ ପ୍ରଶ୍ନ। ସଙ୍କୋଚବଶତଃ ଚିନ୍ମୟ ବା ମୁଁ ଯାହା କରିପାରୁ ନଥିଲୁ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗୋଟିକ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାର ଉପସଂହାର ରୂପେ ଯାହା ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା। ସେଦିନର କୌତୂହଳୀ ଯୁବକ ଜଣକ ସେ ନିର୍ଜନ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କର ସେ ଆସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରିକ ହିମାଳୟ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିମାନେ ଉଠିବା ଏବଂ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ସେ ମାମୁଲି ଚମତ୍କାରରେ ତମର ଏଡ଼େ ଚମକ! କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ଚାଲି ଆସିଲ? ବାଃ! ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯୁବକଙ୍କ ନୟନ ଉପରେ ତୀବ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଏକାଗ୍ର କରି ପ୍ରଶ୍ନ ତଥା ଭର୍ତ୍ସନା ନିକ୍ଷେପ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୁବକଙ୍କର ମନେ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭାଷାର କଠୋରତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନିହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେଡ଼େ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ମୟ। ଆପଣ ଆଖି ପଲକରେ ଯୁବକ ପାଲଟିଗଲେ। ବାଃ! ଯୁବକ ଭଳି ଦେଖାଗଲେ। ତାହା କେମିତି ମାମୁଲି ହୋଇପାରେ? ଥତମତ ହୋଇ ଯୁବକ କୈଫିୟତ ଦେଲେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ମୟ? ଏସବୁ ସିଦ୍ଧିଜାତ ବିଭୂତି ତମ ପାଇଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ମୟ? ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ଯୁବକଙ୍କ ଭିତରେ ଅବା ଘଟିଗଲା ଗୋଟିଏ ଭାବାଗତ ବିପ୍ଳବ। ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ କେତେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବାର ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ବିବରଣୀ ସେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏକଦା ବାରାଣାସୀରେ ନିଃସ୍ୱ ପ୍ରତୀତ ଯୋଗୀ ଭାସ୍କରାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଗରେ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ସାର୍ ୱିଲିୟମ ଏକାଧିକ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନରେ ଓ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଅସମସାହସିକ ଅଭିଯାନର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ପାରଙ୍ଗମତାର ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା। ଯୋଗୀବର ଚମତ୍କୃତ ଦିଶୁଥାନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣନା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ବାଃ ସାହେବ ବାଃ! ଏହିଭଳି କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଯୁଗଳ ଉଦଗ୍ର ହୋଇ ଉଠିଥିବ। ଯୋଗୀବର କିନ୍ତୁ ଅଦୂରକୁ ଗଡ଼ିଯାଇଥିବା ଖଣ୍ଡିଏ ପେନ୍ସିଲ୍ ପ୍ରତି ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି କହିଲେ, ବାବା, ସେ ଖଣ୍ଡିକ ଉଠାଇ ଆଣି ମୋତେ ଦେଲ। ବୀର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଥମେ 2 ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ତାପରେ 5 ଅଙ୍ଗୁଳି ଯୋଗେ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ଉଭୟ ହାତ ଲଗାଇ ଚିଜଟି ଉଠାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ବିଫଳ ହେଲେ ଏବଂ ଆବାକାବା ହୋଇ ବସି ରହିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ବୁଝିଥିବେ ଯୋଗୀବରଙ୍କ ଅନୁଚ୍ଚାରିତ ଚେତାବନୀ। ବୀରତ୍ୱ, ଖ୍ୟାତି, ପ୍ରତିପତ୍ତି ସେସବୁ କେଡ଼େ ଆପେକ୍ଷିକ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭଳି ଏକ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଚମକି ଉଠୁଥିଲା